السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قوم سے خطاب کیا ہے، اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھیں گے اور بڑی مفصل اور بڑی جامع گفتگو کی ہے۔ تمام اہداف جو 100 دن میں مقرر کیے تھے موجودہ حکومت نے، اس کی جانب بڑی تیزی سے پیش قدمی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو فائنینشیل ایشوز ہیں، فائنینشیل کرنچ ہے پاکستان میں، معاشی اہداف کا جو حصول ہے اس کی جانب بڑی پیش قدمی ہوئی۔ ایک بہت اچھی خبر وزیر اعظم نے پاکستانی قوم کو سنائی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ یہ پاکستان کا آخری IMF کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی جانب سے جو اپنا اکنامک سٹرکچر جو کہ پوری دنیا پہ امپوز کیا جاتا ہے، اس سے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی اس شکنجے میں آتا ہے، ایک عام آدمی کی تکالیف بڑھتی ہیں۔ اس سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا اب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ہم ایڈ کی یا قرضے کی بات نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں میں گیا ہوں، میں نے یہ بات کی کہ ہمارے ساتھ آپ بزنس کریں، ہمارے ساتھ آپ ٹریڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہر سال 3 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ٹریننگ حاصل کریں گے چائنا جا کے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ روزگار کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا حکومت کے اخراجات میں کمی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو حکومتی اخراجات ہیں اس کی جانب سے اپوزیشن نے بھی کئی بار اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر تمام اکابرین اس میں شامل ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ جو معیشت کے حوالے سے یا ڈیفالٹ ہونے کے حوالے سے یہ تمام اکابرین جو تھے ان کا ایک کنٹریبیوشن تھا۔ آصف علی زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا خاص طور پر، اور بلاول بھٹو صاحب کا بہت زیادہ انہوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ یہ تمام اتحادی ہیں، اور انہوں نے تمام اتحادیوں کو بھی یاد کیا۔ اس حوالے سے اور بھی انہوں نے گفتگو کی، کیونکہ یہ کافی تفصیلاً گفتگو ہے، اس کے کچھ اقتباسات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہا، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ جواد فیضی صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، PTV کا ایک بہت ہی مؤثر، بہت ہی خوبصورت چہرہ، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والے، پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ جواد فیضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ زاہد فاروق ملک صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ارباب خضر حیات صاحب PMLN سے ہیں، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز جواد فیضی صاحب میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نے بڑا ایک اہم نقطہ آج اٹھایا ہے، نفرتیں، انا پرستی، یعنی اجتماعیت کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، پروڈیوسر صاحب سنائیں ذرا۔ اگر پوری قوم اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ہم نے ذاتی نفرتوں کو، ذاتی انا کو ختم کر کے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کرنی ہے، کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ جی ویلکم بیک۔ بات ہوئی ذاتی نفرتوں اور انا کی۔ جواد فیضی صاحب، آج جو ہماری سیاست ہے اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک پولرائزیشن ہے، ایک ڈیویژن ہے، اور پالیٹکس میں ایک ایگریشن ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی اس میں میری ذات، انا بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ کیا اس مینڈیٹ کا یہ احترام ہے، یا مینڈیٹ کا احترام یہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں نفرتوں کو چھوڑ کر قوم اور اجتماعی مفادات کو تحفظ دینا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ دیکھیے وزیر اعظم کا آج جو خطاب تھا قوم سے، اس میں آغاز سے ہی تقریباً 49 منٹ کی یہ قوم سے گفتگو تھی، خطاب تھا، اس میں فلسطین اور کشمیر سے شروع ہو کے حج کی مبارک کے بعد، عید کی ایڈوانس مبارک کے بعد، وہ فلسطین، وہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے، اور پھر آگے جو انہوں نے، آپ نے ابھی جو کلپ چلایا اور لوگوں نے دیکھا اور سنا، وہ اصل روح ہی یہ ہے ان دنوں کی کہ اپنی یہ بکرے کی میں جو ہے نا، اس کو تو ہم ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اپنی انا، اپنی ضد، میری شخصیت، اس میں ہی گھومتے رہنا، اس کے اندر ہی چلتے رہنا، ملک پہ مقدم رکھنا، قوم پہ مقدم رکھنا، اس کی قربانی سب سے پہلے دینی ہوگی۔ اور یہ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب نے ہاتھ بڑھایا تھا، اور پھر وزیر اعظم بن کے بھی بارہا دفعہ یہ کہا کہ آئیے سب مل کے چلیں۔ اگر اسی ایک نقطے پہ گل مک جائے نا، کہ اگر میں، آپ اور ہم سب
اپنی اپنی میں اپنی اپنی انا کی، کیونکہ تکبر صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، جس کی عبادت کے لیے تمام تر خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے وہاں پہ ہمارے لیے دعا کر رہے تھے. لہٰذا یہ تکبر، یہ غرور، یہ اپنی ذات کے اندر اڑ جانا، پھنس جانا اور اس سے نہ نکلنا اس دائرے سے، یہ جو دعوت دی ہے یہی روح ہے اصل میں اس عید الاضحیٰ کی، یہ قربانی کی. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو دیکھیں، انہوں نے ہر چیز گنوائی ہے اور انہوں نے ہر نقطے کا ذکر کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اچھا فیض کہاں صاحب، سے اس چلے میں ہم تھے. تمام جو نکات ہیں کوشش کریں گے، جو چیدہ اور خاص نکات ہیں اس ہم اپنے ناظرین کو بھی وہ سب دکھائیں گے. لیکن ایک پہلو جو سب سے زیادہ انا کا پہلو، میں میری انا، جو میری انا کو کرے فنا، مجھے وہ پناہ نہیں چاہیے، یعنی آپ ایک شخصیت پرستی میں کا شکار ہو کر عوام کے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس وقت ہماری جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس کو سہارا دینے کے لیے معاشرے کے ہر فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن ایک کلٹ، ایک خاص طور پر ایک طبقہ ایسا ہے جو پاکستان کو ایک مخصوص ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کے لیے حوالے سے جو حکمت عملی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں بڑی واضح بات کروں، اللہ پاکستان کو نظر بد سے بچائے، اللہ شریروں کے شر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں سے بچائے. یہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے نا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا، میں سچی بات ہے کہ اس پہ یہ بھی ہے کہ اب اللہ نہ کرے ادھر سے اور ہمارے سہولت کاروں کو ملا کے ساتھ خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہ ہو، چوکنا رہنا پڑے گا. اور یہی بات ہے کہ واضح طور پہ پرائم منسٹر نے آج جب یہ ذکر کر رہے تھے اپنی حکومتی کارکردگی کا، تو انہوں نے یہ بھی خاص طور پہ ذکر کیا کہ معیشت کی بحالی کے لیے، معاشی طور پہ مستحکم ہونے کے لیے، جس طرح چیف آف آرمی سٹاف بھی بیرون ملک گئے، انہوں نے بھی لوگوں کو راغب کیا کہ اس طرف آئیں. یہ بہت اکائی کی بات تھی اور مجھے یہی ہے کہ میں بار بار دعا کر رہا ہوں اللہ کے حضور کہ اے اللہ آج مبارک دن ہے، خدا نہ خواستہ نظریں نہ لگ جائیں، کیونکہ دشمن کو یہ ہضم نہیں ہوتا. آپ معاشی ترقی کی جانب بڑھیں گے، پہیہ چل پڑے گا، پاکستان خود مختار ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں کشکول کی جب بات کی تو سازشیں دوبارہ سے سر اٹھانے لگ گئیں. اللہ نہ کرے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سارے کے سارے مل کے، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے جو آج ایک اور بات کی ڈاکٹر صاحب، کہ حکومتی زعماء اور اشرافیہ ان کو قربانی دینی ہوگی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں منسٹریز بھی ہم، انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ جو اخراجات ہیں اس میں کمی لا رہے ہیں. اچھا ارباب خضر حیات صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ بتائیے گا، کیونکہ ہم پرائم منسٹر کی پہلے ذرا اس جو گفتگو کے اقتباسات ہیں اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. نفرتوں کے حوالے سے بات کیا. خیبر پختونخوا جہاں کلچرل، مورل، ایتھیکل ویلیوز کی بات کی جاتی تھی، جہاں پہ بڑے کی تمیز ہوتی تھی، سیاسی اخلاقی اقدار کی بات ہوتی تھی، انفارچونیٹ خیبر پختونخوا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے جو وہاں پہ ہنگامہ برپا کیا گیا ہے اور جس طریقے سے شخصیت پرستی کا ہم تیزی سے شکار ہو رہے ہیں، سینٹیمنٹ کی طرف قوم بڑھ رہی ہے، اسے کیسے روکا جائے؟ دیکھیے سجاد صاحب، اس وقت تو ہماری گفتگو آپ کے پروگرام میں شروع ہوئی ہے. جواد فیضی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. میں بھی کوئی سیاسی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ آج ہم ملک اور قوم کی بات کریں گے. آج شہباز شریف صاحب نے جو قوم سے اپنا خطاب کیا ہے تو وہ قوم کی ترجمانی انہوں نے کی ہے، پوری قوم کی، ملک کے بچے کی انہوں نے آج ترجمانی کی ہے. اور آج کی تقریر کے بعد میرے خیال میں جو ہمارے اپوزیشن جماعتیں ہیں تو ان کو بھی اب میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی تقریر کے بعد آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ملک کی معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے وہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہے. اس کے لیے نہ صرف میں اکیلا کچھ کر سکتا ہوں، نہ شہباز شریف صاحب اکیلے کچھ کر سکتے ہیں، نہ زرداری صاحب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اور ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں تو انہیں اس وقت ہمارے ساتھ آ کر ضرور بیٹھنا ہوگا اگر وہ اس ملک کے خیر خواہ ہے. اور لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جہاں انہیں تیسری بار حکومت ملی ہے تو یہاں کے وزیر اعلیٰ کے بیانات آپ دیکھتے ہوں گے. آئے روز وہ کبھی کہہ رہے کہ میں گورنر ہاؤس کو تالا لگا رہوں گا، کبھی کہہ رہے کہ میں بلاول بھٹو کو یا چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے سے گزرنے نہیں دوں گا، کبھی کہہ رہے کہ میں گورنر کو ادھر سے باہر نکال دوں گا، کبھی کہہ رہے کہ میں واپڈا ہاؤس کو تالا لگا دوں گا، کبھی کس قسم کے اوٹ پٹانگ بیانات دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وقت ان بیانات کا نہیں ہے. اور میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کیونکہ اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب صبح تو ایک بیانات دیتے ہیں لیکن رات کو وہ وزیر اعظم کے پاؤں پکڑتے ہیں، ان سے صوبے کی 20
मांग रहे हैं। और सुबह उनके बयानात आप देखें तो इस पर हमें अफसोस भी हो रहा है कि आखिर आप एक सूबे के वज़ीर-ए-आला है, आप पंजाब को देख ले, आप सिंध को देख ले, आप बलोचिस्तान को देख ले कि वहां पे तरक्याती कामों का एक जाल बिछाया जा रहा है, वहां पे तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन इनकी 100 दिन की कारकर्दगी पर अगर आप नजर डाले तो सिर्फ और सिर्फ गाली गलोच सुबह से लेकर शाम तक उनके, चाहे वज़ीर-ए-आला हो, चाहे उनके वज़रा हो, चाहे उनके अरकान असेंबली हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक गाली गलौज देते हैं। जिस तरह उन्होंने अपने 3 साल दौरे हुकूमत में अगर जितने टॉक शोज होते थे शाम को जो शुरू होते थे और रात 12 बजे तक शोज होते थे, उनका सिर्फ यही होता था, नवाज शरीफ साहब चोर है, जरदारी चोर है, ये चोर है। अच्छा अरबाब साहब ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि हम तो फेडरेशन की हमेशा बात करते हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो रियासत पाकिस्तान की मजबूती इसी से है। 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी अगर भले हम बीच में शामिल कर दें, लेकिन एक फेडरेशन है और फेडरेशन या इकाइयां जो हैं वो तो एक वफाक की अलामत के तौर पर, लेकिन जहां खैबर पख्तूनख्वा के जी शऊर और बाशऊर नौजवान और वहां के जो लोग हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे इस सेंटिमेंट से निकालने में या इस जज्बात और एग्रेसिव पॉलिटिक्स के, वहीं पे आप लोगों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप पार्लियामान के अंदर कम से कम इन इश्यूज को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें, चाहे वो PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या जमीयत उलमा इस्लाम है, या दीगर सियासी जमातें। देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा की आप बात कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा, चूंकि आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा ही से है, आपको भी यहाँ के रवायात का भी पता है और यहाँ के कल्चर का भी पता है। पूरा पाकिस्तान मेरा, मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मेरे लिए खैबर पख्तूनख्वा वही पहाड़ियां हैं, सरसब्ज और शादाब वादियां हैं। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा मेरा है, मैं यही कह रहा हूँ कि आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा ही से है। जिस तरह आप बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी आपका ताल्लुक है। इसी तरह जवाद फैजी साहब भी है, हमारे जो दूसरे मतलब बैठे हुए, उनका ताल्लुक भी, हम पूरे पाकिस्तान को हम एक जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। चाहे मैं बलोचिस्तान में बैठा हूं, चाहे मैं खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हूं, जहां भी बैठा हूं, वो सूबा हमारा ही है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो हुकूमत तीसरी बार आई है, तो उन्होंने आप अगर देखें तो उनके तरक्याती काम सिफर के बराबर है। ना ही उन्होंने यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनाया है, ना ही उन्होंने यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, ना उन्होंने यहाँ पे एक स्कूल बनाया है। तो मेरे ख्याल में इनका तो दावे ये थे कि हम हेल्थ पे काम करेंगे, हम पुलिस को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पुलिस कल्चर देख ले तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तो पुलिस की गाड़ियां जो है, मोबाइल है, वो भी बेकार। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं अरबाब साहब, उसके अलावा भी बजट के हवाले से जो तवक्कुआत थी, वहां पे सरकारी मुलाजमीन की जो तवक्कुआत थी, उसके बरक्स सब कुछ हुआ। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिले को जारी रखेंगे। ये मुश्किलें नहीं हैं, मेरे लिए ये सब नई नहीं है। जब अवाम बिल्कुल मायूस थी, एक अंधेर नगरी थी, मुस्तकबिल से वाबस्ता उम्मीदें तारीक थी, खादिम ने इन उम्मीदों में रंग भरे, तारीकी को रोशनी में बदला। हर आंख ने देखा सपना है, जो हर एक सपना अपना है, वो हम थामेंगे हाथ तुम्हारे, हिम्मत बांधो। अब काम हमारा तुम देखो और ख्वाब तुम्हारे हम देखें। अब काम हमारा तुम देखो और ख्वाब तुम्हारे हम देखें। जब कौम ना उम्मीद थी, डिफॉल्ट की मायूस कुन रिपोर्टें थी, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे और CPAC की बंदिश थी। सिफारती ताल्लुकात की बहाली से कौम को उम्मीदें न मिली, मुआशी प्रोग्राम से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब ये मुश्किलें नहीं हैं, मेरे लिए ये सब नई नहीं है। शब रोज की काविशों के सम्राट अब अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं कि अभी तो हुए हैं हमें 100 दिन,
हर शोबे में बेहतरी को मुमकिन बनाया। महंगाई, डॉलर, पेट्रोल सब नीचे लाया। अब काम हमारा तुम देखो और ख्वाब तुम्हारे हम देखें। कौम की है उम्मीद तुमसे, क्योंकि पहले भी तुमने कर दिखाया है। सी पैक भी हो गया है दोबारा शुरू, हर शोबे में होंगे हम सुरखरू। अब काम हमारा तुम देखो और ख्वाब तुम्हारे हम देखें। दोस्त जो बिछड़ गए थे फिर से हैं हमारे हम सफर। अब होंगी आवाम के लिए मजीद आसानियां, उम्मीद, तरक्की, खुशहाली, हर कदम कामरानियां। करके दिखाया था, करके दिखाएंगे, हम आज़माए हुए हैं, सपने सजाए हुए हैं। सौ दिन शहबाज के खुशखबरियों के आगाज के। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचाने के बाद इस बार मुआशी बहाली के सफर का आगाज। वजीर आजम की मुदब्बिराना पॉलिसियों की बदौलत रुपए की कदर में इस्तेहकाम, पहली बार इखराजात में कमी और महसूलात में इजाफा, पहली बार टैक्सेस की कलेक्शन में 31% और नॉन टैक्स महसूलात में 94% से जायद का बेमिसाल इजाफा। दरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी की वजह से बरामदात में साल 2023 के मुकाबले में 23.4% इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14 अरब डॉलर से जायद, जो 15 दिन की बजाय 2 माह की दरामदात के लिए काफी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर तरसीलात ज़र गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 27.9% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर की बुलंदी पर। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में गुज़श्ता माह की निस्बत 39.1% का शानदार इजाफा। इन मुआशी इस्लाहात के नतीजे में महंगाई की शरह जो अप्रैल 2023 में 38% थी, कम होकर 11% रह गई। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी से महंगाई में कमी करने वाला मुल्क बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज स्पीड का तसलसल, तरक्की और खुशहाली मुसलसल। सौ दिन शहबाज के खुशखबरियों के आगाज के। रमजानुल मुबारक के दौरान 12.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज। बरामदात के फरोग के लिए वजीर आजम की जानिब से सनतों के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट 10 रुपए से जायद कमी। पेट्रोल की कीमत में गुज़श्ता 2 माह में 35 रुपए की तारीखी कमी। आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का फकीदुल मिसाल पैकेज। रवा माली साल के दौरान किसानों को 33.8% ज्यादा ज़रई कर्जों की फराहमी, जिसकी बदौलत ज़रई पैदावार में 6.25% इजाफा। जुलाई से अप्रैल 2024 ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में 54.8%, जबकि सेल्स में 56.6% इजाफा। खसारे में चलने वाली कौमी इदारों की निजकारी और PWD जैसे अवाम पर बोझ इदारों की बंदिश का असूली फैसला। पाकिस्तान में तालीमी इमरजेंसी का निफाज। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में दानिश स्कूलों के कयाम की मंजूरी। नौजवानों को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स, स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज की फराहमी, जिसकी बदौलत IT बरामदात में 62% इजाफा। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन iCube कमर की कामयाबी के बाद दूसरे मवासलाती सैटेलाइट पाकसैट MM1 की खला में कामयाब लॉन्च। शहबाज स्पीड का तसलसल, तरक्की और खुशहाली मुसलसल।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के दौरान पेट्रोल की कीमत 10 रुपये, अभी हालिया जो कीमत कम हुई है 10 रुपये 20 पैसे, और इसके अलावा उन्होंने ज़िक्र किया कि 4 रुपये 74 पैसे इसी महीने के शुरू में मैंने कम कर दिए, जिसकी वजह से आवाम को बड़ा रिलीफ मिला। डेफिनेटली ईद उल अज़हा हम हमेशा बात करते हैं कि जी ईद का तोहफ़ा, तो कम से कम आवाम को ये इन हालात में भी, जबकि हम माशी तौर पर बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, फिर IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी 35 रुपए का रिलीफ आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो 38 से 12% पर आना है, उसका भी जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने किया। लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने इकदामात किए, उसकी डिजिटलाइजेशन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। FBR इसकी 100% डिजिटाइजेशन का काम, जिम्मेदारी एक आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है। FBR में ऐसे लोग जो नालायक थे, जो मौजूदा टैक्स का निज़ाम है उसके तहत वो वसूल करने में नाकाम रहे, उन सबको मैंने एक तरफ कर दिया। जो अच्छे बेहतरीन लोग थे उनको हम आगे लेके आए हैं। वेलकम बैक। मलिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन, उन्होंने कहा कि एक पाए की कंपनी है आलमी, उसके हवाले कर दिया, और साथ में उन्होंने ये बात भी की जो एक मुश्किल काम था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, उन अशखास का उन्होंने जिक्र किया। आपको याद भी होगा, एक ज़ोहराने में गए और वहाँ पे भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया था, और उन्होंने साथ में ये कहा था कि ये जो टैक्स अहदाफ हैं और ख़ास तौर पर जो रेवेन्यू जो है कलेक्ट प्रॉपर नहीं किया जाता, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बुखारी साहब, ये बड़ा अच्छी आपने बात की डिजिटलाइजेशन के हवाले से, और जो FPR के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी। आज भी जब हमारी बात हुई चेयरमैन FBR से स्टैंडिंग कमेटी में, जब उन्होंने बात की तो वहाँ पर भी यही उन्होंने कहा कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स कलेक्शन और हदफ जो है वो हम पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हम हदफ पूरा करेंगे तो वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो सकता है, मैं समझता हूँ उसकी तरफ एक बड़ा कदम होगा। और इसलिए कि जब टैक्स कलेक्शन के हवाले से आप अपने अहदाफ पूरे करते हैं तो आप बजट को कामयाब करते हैं। और जिस तरह कल उन्होंने कहा चेयरमैन FBR ने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, जो कि वो जो स्टेशनरी है, किताबें हैं, पेंसिल्स हैं, इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम जो ख़त्म कर रहे हैं ताकि जो तलबा है उनको सहूलियात हो। लेकिन दूसरी तरफ वो नॉन फाइलर्स जो टैक्स अदा नहीं करते, उनके हज और उम्रा के अलावा बाकी जो सफ़र होंगे इंटरनेशनली, तो उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि पाबंदी लगाने की वो उन्होंने बात की है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के इस विजन को तक़वियत मिलती है उस वक्त जब डिजिटलाइजेशन की तरफ आप जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो नॉन फाइलर हैं वो ऑटोमेटिकली फाइलर बन जाएंगे। जैसे हमने चेयरमैन FBR से पूछा भी कि जब जो NTN नंबर है उसको जब आप जो आपका CNIC है उसको आप इस तरह करार देंगे तो आप देखें कि जब भी आप मोबाइल के चार्जेस आप पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो तो ऑटोमेटिकली जो इनकम टैक्स है वो मिना आपको अच्छा, पता है। एक और बड़ी अच्छी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है पॉलिटिक्स में। ये तो बारहा हम इस फोरम से ये बात करते रहे हैं कि पॉलिटिक्स का नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी है, बंद गली की तरफ जाना नहीं होता। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं और कुछ फैसले ऐसे हैं जिस पर एक असर नौ जायज़े की बात हुई है, जिसमें फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी परचेजिंग पर जो है एक दफ़ा असर नौ जायज़ा लेने की बात हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे डिबेट हो रही है अभी तक। मलिक साहब जी बिल्कुल, देखें डिबेट होनी ही है चूँकि हमारा प्रॉब्लम ही सारी टैक्स की है। हम फैसिलिटेट गवर्नमेंट कहाँ से करेगी जब आप लोग टैक्स ही नहीं देंगे। पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये जो आदात हैं टैक्स देने की, इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और इनको खसूसी इनिशिएटिव होने चाहिए जो अच्छा टैक्स देते हैं। उनके लिए जब ऐलानात होंगे इनिशिएटिव के तो बाकी लोगों को भी रुझान आएगा कि वो भी टैक्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो मुल्क टैक्स नहीं देते वो तरक्की नहीं कर सकते और फैसिलिटी भी नहीं देते। हमारे यहाँ देखें कि जब भी
ज़राअत के ऊपर और ख़ास तौर पर जो बिल्डिंग्स के रियल एस्टेट का काम करते हैं इनके ऊपर टैक्स की बात आती है। सर मलिक साहब, इस पे एक तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 12,000 अरब से ज़ायद जो है हमारा रेवेन्यू इस दफ़ा टारगेट रखा गया FBR के लिए, वो उसका हुसूल जो है उसके लिए भी ये तमाम इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, ये कौम को भी बताना पड़ेगा। फिर IMF की कुछ कंडीशंस हैं, उस पर भी हमने अमल दरामद करना है। फिर हमारे IPPs का मसला है 1 ट्रिलियन के करीब है, वो अदायगियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, जो FBR के हवाले से जो ट्रस्ट डेफिसिट था, उस ट्रस्ट को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, ये कितना अहम है? ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि FBR का नाम सुनते ही कुछ आपको पता ही है कपकपाहट सी भी हो जाती है और लोग घबराना भी शुरू कर जाते हैं। लेकिन अगर FBR के लोग इसको दोस्ताना माहौल के अंदर रखेंगे और बताएंगे, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको अच्छे तरीके से उनको इस नेट में लेके आएँ। आज उनसे थोड़ा भी मिलेगा, लेकिन कल जाके आपको उनकी फाइल्स पे, उनके बिज़नेस के ऊपर जो, इसीलिए तो देखें कि गवर्नमेंट ने जो मोबाइल फ़ोन्स के हिसाब से देखा है कि मोबाइल उन लोगों का इतना ज़्यादा यूजेज है, उनके पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो, लेकिन अगर उनके इस्तेमाल के बाद उनके अगर टैक्स देखा जाए तो टैक्स वो कुछ देते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने और ख़ास तौर पर आज इस कमेटी ने भी बाकायदा तौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो स्लैब है या जो उन पे टैक्स है उस पर भी असर नौ जायज़ा लेने की बात हुई है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने इजहार करती हैं, उनके अपने अपने कंसर्न्स होते हैं। तो मौजूदा हुकूमत का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है नाज़रीन, वो यही है कि वो तमाम सियासी जमातों का जो ओपिनियन है या उनकी राय है उसका एहतराम करती है, असर नौ जायज़ा लेती है, अपनी पॉलिसी पर असर नौ जायज़ा लेती है। यही पॉलिटिक्स होती है। इसके अलावा सनती बिजली, यानी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बात करते हैं, क्योंकि जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे तो फिर उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सनत का पहिया है वो चलेगा तो मईशत का पहिया भी चलेगा। और एक इंतहाई ऐसा इक़दाम उठाया गया हुकूमत की जानिब से। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सनती और ज़रूरी मसनूआत को सस्ता बनाने के लिए बिजली की कीमत कम की है और ये एक तारीखी कदम है। 10.5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम करने का ऐलान कर दिया गया है। जी जवाद फैजी साहब, 10.5 रुपए सनती बिजली जो है उसका रेट कम हो गया है, और ये सनतकारों का एक अरसे दराज से ये डिमांड थी, क्योंकि उनकी यूटिलिटी बिल्स या उनके जो बिजली के अखराजात एक्सपेंडिचर्स थे उसकी वजह से सनत का पहिया रुका हुआ था। देखिए, दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब के, एक तो हम जब बैरूनी सरमायाकारों को ये कहते हैं कि आइए बिज़नेस कीजिए, ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए, हमें भी फ़ायदा दीजिए, मुल्की मईशत को उसके अंदर एक दफ़ा से फिर से जान डालिए। और इसीलिए SIFC और बाकी सारे ये इदारे हैं ना, कि ताकि उन्हें ये एहसास हो कि हम उनकी भी हिफाजत कर रहे हैं, उनके पैसों की भी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल इशू ये है, अगर वही इंडस्ट्रियलिस्ट या सरमायाकार वो किसी और मुल्क में अगर उन्हें बिजली सस्ती मिलती है, हमारे यहाँ महंगी मिलती है, तो डेफिनेटली आलमी मंडियों के हवाले से उनको फ़ायदा वो उस तरह से नहीं पहुँचता। ये हमें करना था और हमें करना चाहिए, ताकि ये जिस तरह आपने फरमाया कि पहिया चलेगा इंडस्ट्री का, तो पाकिस्तान का पहिया रोजगार के मौके मिलेंगे। और देखिए एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी। CPEC अच्छा भला चल रहा था, रोक दिया गया, अब CPEC फेज़ 2 भी शुरू हो रहा है। हमारे जो इकनॉमिक जोन बनना थे, हर सूबे में 2, गिलगित बल्तिस्तान में बनना था, वो रुके हुए। अगर वो बन गए होते तो इस वक्त वाकईतन हजारों, कम से कम हजारों लोग जॉब पे होते और लाखों अफराद की कमाल हो चुका होता। फैजी साहब आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, 2025 में देखें हजारों नौकरियां भी होती तो लाखों अफराद उनकी कफालत हो रही होती। एक बात और जो अभी मलिक साहब भी कह रहे थे, देखें ये कहीं पे भी, और वजीर खजाना भी उस दिन कह रहे थे, मेरी डार साहब से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि यार ये पाकिस्तान में है फाइलर नॉन फाइलर, व्हाट इज दिस। किसी भी मुल्क में ये इस्तिलाह नहीं है कि ये जी फाइलर है और ये नॉन फाइलर है, डॉक्यूमेंटेड होती है। देखें वो ममालिक जहां पे वो वेलफेयर भी किसी को दे रहे हैं ना, वो कनाडा हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो या दीगर ममालिक हो,
वहां पे भी आपने नेट में आना ही आना है। आपने ये बता देना कि जनाब मेरे पास कख नहीं है, और आपने ये बता देना कि मुझे हुकूमत से ही जो इमदाद मिली है वो इतने $1000 की साल की मिली है, और उसमें से मैंने ये अखराजात कर लिए हैं, मैं भूखा हूं या लेकिन रजा हुआ हूं। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने बात की है फलाह व बहबूद की, यानी अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि टैक्स पेयर जो होते हैं उसकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है, जहाँ जहाँ पे आपने कहा कि फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पर जो स्टेट है या गवर्नमेंट्स हैं वो उनके मसाइल, उनके बच्चों की मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत के इंतजामात, इस ट्रस्ट को भी बाहर रखती है, और हुकूमत ने अब ये पैरेलल चलाया है। मैं वही कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब वो तभी हो सकेगा जब पता होगा कि कौन क्या कर रहा है, उसकी आमदन कितनी है, उसको जरूरत कितनी है, उसके पास जॉब है नहीं है, ये सब आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चाकू पकड़ के आपके पास आ जाएगा कि बस दे दो सब कुछ, ये नहीं है। आपके पास नहीं है तो नहीं है, आप बता दीजिए। और मैं अभी तो ये कह रहे थे ना कि उम्रा और हज पे जाने के अलावा बाकी कहीं इजाजत नहीं होगी। अगर आप मुल्की कवानीन अगर ये बना देते हैं और उसकी अगर पासदारी नहीं करते तो फिर तो सवालिया अच्छा, एक और पहलू मैं चाहता हूं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जवाद फैज साहब, ये बताइएगा कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम अकाबरीन का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने ये कहा कि ये सहरा तमाम इत्तेहादियों के सर है। उसके दो पहलू हैं, मैं चाहता हूं दोनों पे रोशनी डालिएगा। डेफिनेटली हुकूमत को कड़वी गोली भी खानी पड़ती है, मुश्किलात भी झेलनी पड़ती हैं, कुछ अनपॉपुलर या कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो आवाम को कुछ थोड़ी उसके लिए मुश्किलात। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्रेडिट भी दिया और ये भी बता दिया कि वो हमारे साथ हैं। इसमें तीसरा पहलू ये है कि ये बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए सबको जो है उसके हिस्से का क्रेडिट मिला। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह डे बिफोर यस्टरडे मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिलने गए, और फिर वो आपने शायद वो देखा हो, विजुअल देखे हो कि किस तरह हंसते हुए क्या लगाते हुए हाथ पे हाथ मौलाना और वज़ीर आज़म जो है वो यूं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो ख़बरें आती हैं ना अजीब सी सोशल मीडियम पे या चटखारेदार ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, फजलुर रहमान साहब आ जाएंगे और वो यूं बंद कर देंगे। लेकिन आज फैज साहब उन्होंने नाम भी लिया। जी मैं वही कह रहा हूं। उसके बाद ये क्या मिसाल नहीं है दूसरी जमातों के लिए भी? क्या एक मखसूस जमात जो है अगर वो क्या रोटी सस्ती हुई उसका क्रेडिट दिया? यही तो कह पेट्रोल सस्ता हुआ उससे क्रेडिट दिया? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि नाम की वजह से ही मैं डे बिफोर यस्टरडे गया हूं, परसों के वो मिलने भी गए, हंसते मुस्कुराते लोगों ने देख भी लिया, आवाम ने देख लिया, फिर आज नाम लिया जनाब जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो का, उसके बाद मौलाना का। अभी तो चूंकि वो पूरे नाम लेने लग जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम मजीद हो जाता। उन्हें MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी, फिर मक्सी साहब हैं, दीगर जितनी भी जमातें हैं, और ख़ास तौर पे 16 जमातें जो कह रही, ख़ास तौर पे उन दिनों देखें, आपको भी याद है, मलिक साहब को याद है, मुझे भी याद है, डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, IMF को खत लिखने की बातें हो रही थी, और उन हालात में जिस तरह मुल्क को संभाला, और उन हालात में जिस तरह नामसाद हालात में भी जिस तरह आगे चले। इख्तलाफी नोट होते हैं, गवर्नर पंजाब आज भी सलीम साफी साहब को कह रहे थे कि हमारा तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा इकट्ठे चलने का, लेकिन ये नाखुशगवारियां भी आ जाती हैं, हर चीज ये पॉलिटिक्स है। इसीलिए तो आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर का आगाज ही डिफॉल्ट से शुरू किया कि हमने डिफॉल्ट जब होने जा रहे थे उस वक्त हमने। अच्छा मलिक साहब, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाज़रीन हम बारहा अपने शोज़ में स्पेशल इन्वेस्टमेंटेशन काउंसिल का जिक्र करते रहे कि ये पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम और एक संगे मील साबित हो सकता है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी हर्डल्स थी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रुकावट थी, उसको SIFC ने दूर किया। SIFC के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अरबों डॉलर के सरमायाकारी की कमिटमेंट्स हुई हैं। इस सरमायाकारी के इतने बड़े मौके को मुकम्मल तौर पर इससे फायदा हासिल करने के लिए हमने पूरा निज़ाम वज़े कर लिया है, और SIFC के जरिए सनती शोबे में, ज़री शोबे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मादनियात में ये सरमायाकारी इंशाअल्लाह अगले महीनों और सालों में इंशाअल्लाह होगी, और उसके नताइज आपके सामने आएंगे। जी वेलकम बैक। SIFC के हवाले से बात की। अरबाब साहब आपकी तरफ आएंगे। तमाम प्रोविंस जो हैं वो इस एपेक्स कमेटी के मेंबर्स के तौर पर आते हैं, और आर्मी चीफ या हमारी जो आर्मी है वो इसकी सहूलतकारी का काम कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है।
تو خیبر پختونخوا چاہے اس کو ریونیو کے حوالے سے دیکھ لیں, انرجی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, تو خیبر پختونخوا کا بھی ایپیکس کمیٹی میں بڑا اہم رول ہے, ایس آئی ایف سی میں بڑا اہم رول ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, کچھ ذرا ہم ذرا حقائق بھی بیان کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے یہ ابھی ملک صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ موبائل پہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر موبائل ہم ایک وہ کارڈ ہم لے لیتے ہیں اور وہ چارج کرتے ہیں تو اس پہ آلریڈی اتنا ٹیکس کٹ جاتا ہے کہ جتنی ہم باتیں بھی نہیں کرتے ہیں. تو آلریڈی موبائل کمپنیاں وہ ٹیکس عوام سے لے رہی ہے, تو پھر یہ ان کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کو پورا ٹیکس ادا کرے. جی جی جی, کہ اگر آپ اس نیٹ کو ایف پی آر بہتر کر لیں تو جو لوگ ٹیکس موبائل کمپنیاں کاٹ رہی ہیں تو نان فائلر آٹومیٹکلی فائلر بن جائیں گے, کیونکہ ٹیکس بالکل بالکل. جی پلیز کنکلوڈ کیجئے گا سر, کنکلوڈ کیجئے گا. دوسری بات پہ یہ کہوں گا کہ یہ ٹیکس جو ہے نا, تو ہمیں ان میں بھی کچھ میرے خیال میں کچھ نرمیاں لانی پڑے گی. میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا کہ یہاں پر تو اتنے زیادہ ٹیکس ہے کہ میرے خیال میں ٹیکس پیئر پاگل تک ہو چکے ہیں. کیپرا ٹیکس الگ ہے, ایکسائز ٹیکس الگ ہے, پراپرٹی ٹیکس الگ ہے, انکم ٹیکس الگ ہے. اتنے ٹیکس ہے کہ میرے خیال میں 16-17 تو جہاں پر ایک فائلر جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو نان فائلر ہے وہ فائلر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم ان ٹیکسز میں کمی لیں تو میرے خیال میں ہر کوئی خوشی سے ٹیکس پیئر بن جائے گا. لیکن جب تک اس پہ نرمی نہیں آئے گی تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ لوگ خواہ جا کر اپنے آپ کو اس پہ پنسائیں گے, کیونکہ ہم تو عوامی لوگ ہیں, ہم تو ہر جگہ بیٹھتے ہیں, ہر جگہ اٹھتے ہیں, تو ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے ارباب صاحب, آپ نے بالکل عام بات کی ہے کہ عوام کا اعتماد بحال ہونا چاہیے, ایک عام آدمی کی زندگی آنی چاہیے. حکومت اس حوالے سے انیشیٹیوز لے رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو انتہائی اہم موضوع ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سو دن شہباز کے خوشخبریوں کے آغاز کے. پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچانے کے بعد اس بار معاشی بحالی کے سفر کا آغاز. وزیراعظم کی مدبرانہ پالیسیوں کی بدولت روپے کی قدر میں استحکام, پہلی بار اخراجات میں کمی اور محصولات میں اضافہ, پہلی بار ٹیکسز کی کلیکشن میں 31% اور نان ٹیکس محصولات میں 94% سے زائد کا بے مثال اضافہ. درآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کی وجہ سے برآمدات میں سال 2023 کے مقابلے میں 23.4% اضافہ. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $14 ارب سے زائد, جو 15 دن کی بجائے 2 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر. ترسیلات زر گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 27.9% بڑھ کر $2.8 ارب کی بلندی پر. براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں گزشتہ ماہ کی نسبت 39.1% کا شاندار اضافہ. ان معاشی اصلاحات کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح جو اپریل 2023 میں 38% تھی کم ہو کر 11% رہ گئی. بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان ایشیا میں سب سے تیزی سے مہنگائی میں کمی کرنے والا ملک بن گیا ہے. الحمدللہ. شہباز سپیڈ کا تسلسل, ترقی و خوشحالی مسلسل. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے فریضہ حج کی, عازمین حج کی. ایک انتہائی اہم فریضہ, پوری دنیا کا جسے ہم سب سے بڑا ایونٹ کہہ سکتے ہیں, پوری دنیا میں اس مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کہہ سکتے ہیں. اور حج کے فریضے کا جو ادائیگی ہے اس کے لیے ہر جو مسلمان ہے اس کا دل دھڑکتا ہے, اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جائے. اور جو حج کا خطبہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آج مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد کا جو ہے وہ خطبہ 50 یعنی اردو زبان سمیت 50
زبانوں میں نشر کیا گیا، اور انسان کو تقوی کا ذکر انہوں نے کیا کہ تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اور ساتھ ساتھ اے لوگوں نماز کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے گھروں پر رحمت فرماتا ہے، اور صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ یہ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ شفیق کاشف صاحب نے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ سر مختصراً ذرا اس پر اپنا آپ تجزیہ، اور کیونکہ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں، اس خطبے کی اہمیت اور آج اس خطبے کی جو کچھ اقتباسات میں نے اس کے سامنے رکھے ہیں آپ کے، اس پر بتائیے گا کہ عرفات کے میدان میں اتنی بڑی تعداد میں عازمین حج کا اکٹھا ہونا اور اس خطبے کے کیا فضائل ہیں؟ جی دیکھیں، امام حج نے بہت خوبصورت آج گفتگو کی ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا میڈیا اس کو دکھا بھی رہا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور بالعموم پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا اچھا ایک پروگرام دیا، ایک روڈ میپ دیا۔ مسلمانوں کا اصل چہرہ، اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا، اور ایک تھوڑے وقت میں اتنا زبردست قسم کی گفتگو، جس کے اندر جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ توحید کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ختم نبوت کی بات کی، اطاعت رسول کی بات کی، پھر تقوی اختیار کرنے کی انہوں نے بات کی۔ اصل میں سب سے جو خوبصورت چیزیں اس میں سے ملتی ہیں ہمیں کہ انہوں نے ہماری کردار سازی پہ جو ہے ہماری توجہ دلائی ہے، پوری امت کی، مسلمانوں کی، نوجوانوں کو خصوصاً۔ پھر آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو اس حوالے سے نوجوانوں کو انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ اپنی جو خلوت ہے اس کو پاک کریں، جب آپ علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ علیحدگی میں ہیں، تو اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کریں، یہ نوجوانوں کو انہوں نے کہا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے کردار کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے بڑا خوبصورت کہا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے۔ اور یہ ہمارے ایک اس میں نکتہ میں آپ سے چاہوں گا، شریعت کا حکم ہے کہ برائی کو روکنا اچھائی کے حصول پر مقدم ہے، یہ اس پر تھوڑی سی آپ کی وضاحت چاہتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر اس وقت سوسائٹی کے اندر سوشل میڈیا اور پھر اتنے میڈیمز آ گئے ہیں کہ لوگوں کی نوجوان نسل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھٹک جاتی ہے، گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ برائی کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت شہری، ایک عام انسان جو ہے اس کے کیا اس پہ فرائض ہیں؟ دیکھو، اس میں ہم اپنے تئیں اپنا کردار اس میں ہر فرد ادا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا کہ برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم آپ اس سے لا تلقی اختیار کریں اور اپنے دل میں تو اس کو برا جانیں۔ تو یہ ایک تمیز جب ہم کر لیں گے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو یقیناً معاشرے کے اندر ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ فلسطینیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور کئی جو ہے نا جو مسلمانوں پر مظالم اور ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ بالکل، اور انہوں نے مسلمانوں سے بھی کہا کہ آپ دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کے مال و جان کا تحفظ کریں، باقی لوگوں کا بھی آپ تحفظ کریں، اور پھر اسی طرح فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ناظرین کو کہ 2000 فلسطینی جو شہداء ہیں ان کے ورثاء بھی آج عرفات میں موجود تھے، جو خادم الحرمین شریفین کی خصوصی دعوت پہ ان کے خرچے پہ یہ حج کر رہے تھے۔ تو خصوصاً انہوں نے ذکر کیا پھر اہل فلسطین کا، اہل غزہ کا، اور پھر دنیا بھر میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے۔ حافظ صاحب اس میں یہ میں آپ سے نہیں کہا ہے کہ دشمن فساد اور خون ریزتا ہے، ہمیں اس سے بچنا اچھا ہوگا۔ بہت سے مختصر میں چاہتا ہوں فیض صاحب، 5 حقوق کی حفاظت کا حکم دیا ہے، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت اور آبرو کی حفاظت۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج کا خطبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ جو بھی خطیب خطبہ دیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس میں سے ہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ آج مجھے جو سب سے اہم بات لگی وہ یہ لگی کہ کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کا حق نہیں کھاؤ، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن
आज उनका बार बार ये कहना था हुकूकुल कि इबाद, हुकूकुल बार-बार। इबाद। देखिए अल्लाह ताला सारे हाजियों की इबादत कबूल करे और सिर्फ वो हाजी नाम के साथ लगा के ना वापस आए, बल्कि उस पे उसकी रूह पर अमल करें। बेशक। और इसके साथ साथ ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि हम रमज़ान हो या ईद कुर्बान हो तो उस पर बहुत जज्बाती मुसलमान होते हैं। हुकूकुल इबाद हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं बेशक। अल्लाह के साथ मेरा मामला है, किसी पे एहसान नहीं है, लेकिन मेरे हुकूक जो बाकी लोगों के हैं, मामलात हैं मेरे, जो 24 घंटे में से 22 साढ़े 22 घंटे मेरे मामलात हैं, उसमें मैं कैसा हूं, ये अगर हर मामलात को सोच दुरुस्त लें की तरफ तो लेके बेहतरी जाना, हो ये जाएगी। बात बहुत आपने अब बड़ी अहम बात की कि जहां हम शरीयत की बात करते हैं वहां पर मामलात में हमारी पकड़ होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत हुकूकुल इबादत पर या हुकूकुल इबाद पर सख्त पकड़ होगी अल्लाह पाक की जानिब से। अल्लाह पाक हम सबको हुकूकुल इबाद, माँ बाप के जो हुकूक हैं और जितने भी हमारे फ़राइज़ हुकूक हैं उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया जो हमारे आज के पैनलिस्ट थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।